हाँ जी तो वेलकम बैक हसन लाइव टीवी ते मित्रों की हाल चाल ठीक ठाक हो वल राजी हो ना ते अज अल्लाह खैर रखी सानू आलमोस्ट 30 दिन जेह्ड़े ने पूरे हो गए 30 दिनों तो उत्ते ही होए ने सैर करदे 30 दिन जेह्ड़े ने पूरे हो गए ने साहब अपना एक्सपीरियंस पहले नंबर ते तुसी शेयर करो सब नाल ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ 3.5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल वाक 30 दिनों के भाजी जोड़े कुछ फायदे होए ने कुछ बैनीफिट होए ने वो तुहानू दसने पहले नंबर ते जिन्हों नहीं आते राती एक टाइम फिक्स है वो 11 ने 12 ने 1 बजे 2 बजे जो भी टाइम फिक्स है मेरा जो टाइम फिक्स है 1 बजे सुकून के नाल सोई ने ठीक हो गया उस तो बाद सुबह भाजी पहले अलार्म से अख खुलती है 4:20 मिनटां 4:25 का अलार्म अख खुल जाती है उस तो बाद जो बैनीफिट है वो ये कि नमाज जमात के नाल पढ़ी जाती है फिर भाजी जिन्ने भी काम ने ना सैर तो बाद जाके इंज होंगे कोई भी काम तुम भाजी फजर तो बाद जाके हथ पाओ ना दस्ती हो जाता है भाजी मैं वीडियो एडिट करना वा तो वीडियो एडिट कमाल की सुबह दस्ती हो जाती है उन्हें क्या व्लॉग शूट किया कि इस तो पहला शूट किया तो बड़ी छेती जो ना वो हो जाती है सुबह लेकिन ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੋੜ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ शायद हो सकता है क्योंकि जिदा के असी आए सानू तकरीबन को 30 दिन पिछले 35-40 दिन अज लगा हो सानू भी तो मैं कोई भी होंगे ना को नवा बंदा जिन्होंने अज पहली बारी वेख्या हो जी है भाई सैर करन आया वे वो असी नहीं वेख्या असी भी नवे हाँ फिलहाल तो बाकी जिन्ने भी बंदे ने मुसलसल उन्होंने मैं वेखन दिया मतलब 10-12 सालों तो जिन्होंने मैं वेखन दिया वा सैर करदियाँ और रोज़ियां च भी नहीं छड्डदे तो कंसिस्टेंट जो ने वो लगे ने सैर करदियाँ हैं तो अल्लाह है रखी वो जी इस पास हाफिज साहब के पिछे जी है टिक्कड़ वो बिल्कुल पिछे ना होंगे अपना एक बजुर्गों की महफल लगी कैमरे के शायद होन डई शायद नहीं शायद है मैं फिर भी जूम करके तुहानू विखावांगा उत्थे भाजी बैठे ने वो सारे जीत वो अपना एक दिन असीं भी ज्वाइन किया सी उन्हां नूं वो डिस्कस करते हैं जो भी मुल्क की सूरत हाल है राती जो भी कोई नवा कट्टा खुलिया ना उन्होंने सारे बह के बंदे ने नहीं है यही गल है और जिस दिन असीं ज्वाइन किया उस दिन पेट्रोल महंगा होया सी ते ओ फिर हसन साहब दसणगे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ां दे विच ना आहो साडे कोई जी ने बजुर्ग ने वो बैठे होंगे उन्होंने असीं भी ज्वाइन किया ते उन्होंने भाजी बड़े अच्छे लफ्ज़ों के विच गौरमेंट की तारीफ की समझ तुम सकते हो कि आम आवाम वास्ते बहुत ही अच्छे फैसले उन्होंने किए हैं तो यह सूरत हाल है भाजी बाहर आला साहब अल्लाह खैर रखी मैं एक गल ना अल्लाह खैर रखी असी एक कंसिस्टेंट रहे हैं तकरीबन 3 महीने कंसिस्टेंट रहे हैं इंशाअल्लाह ते बाकी वो फास्ट फूड वगैरह असी वो छड्डिया तो मैं गारंटी के नाल आना वा कि अपना हूँ भी सुस्ती नुस्ती मुक गई है उसके बावजूद मैं ना परफेक्ट बॉडी होएगी इंशाअल्लाह बस हूँ इको चीज़ की मार है वो है बाहर के खाने की कि नहीं है वो बंदा चाह के भी छड़ सकता नहीं छड़ लेकिन थोड़ी जी तुहानू मुश्किल करनी पैनी है ना तो कंट्रोल करना पैना तो वाक करनी पैनी बस वाक घटा लवो तो उसनू अल्लाह है रखी फास्ट फूड बाहर का जो खाना भी वो घटा लो बिल्कुल मियाँ काम हो जाएगा तो भाजी थले कमेंट बॉक्स के दसो कि तुसी वध तो वध जी वाक किन्नी की सानू अज 40 दिन लगा हो 30 दिन तुसे का टाइम हो गया हो असी जरा मौसम के जो ट्रैक बनता है ना अभी एक सैपरेट वीडियो भी बनाइए ट्रैक बनता है तकरीबन 3.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर से 600 मीटर जरा वाक है ना साडा जरा घरों इत्थे अपना जरा पॉइंट है
ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਟਰੈਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੇ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਿਆ ਵੀ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਅਸੀਂ 400 ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਥਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਲੰਮਾ ਟਰੈਕ ਲੰਬੀ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿੱਟ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਸਤੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਨੁਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਹਸਨ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਹਫਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਸੋਵੋ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਬੱਦਲ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖੋ, ਚਾਕਰ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਸੁਬਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੁਰਨਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 12-1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਛਾਪ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਾਂ ਸੁਬਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਨਸਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਲਮੋਸਟ 1-2 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਵੇਲੇ 4, 4:30, 5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸੌਂਦਾ, 2 ਦਿਨ ਉੱਠਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।